بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ. جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں گین نالج وتھ مسٹر یاسین یوٹیوب چینل، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور نالج گین کرتے ہیں. آج جو میں موضوع لایا ہوں وہ اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز کی ایجوکیشن کی بہتری کے لیے، یعنی کہ تعلیم کے اندر جو بہتری ہے اس بہتری کے لیے میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہے. یعنی کہ جو ٹاپک میں نے رکھا ہے وہ ہے تعلیم کی بہتری کے لیے کچھ گزارشیں. ابھی ہم یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر جو تعلیم دیکھ رہے ہیں وہ تعلیم بچوں کو تو دی جا رہی ہے، لیکن اس تعلیم سے کوئی ابھی تک فائدہ حاصل نہیں ہوا. اسکولوں کے اندر دیکھیں بچے دن بدن پڑھ رہے ہیں، ایک 1 کلاس سے 5 کلاس تک پہنچ چکے ہیں، 6 سے میٹرک تک پہنچ چکے ہیں، فرسٹ ایئر سے انٹر تک اور یونیورسٹی کی زندگی حاصل کر چکے ہیں. پھر بھی وہ تعلیم ناقابل قبول ہے اور ہمارے بچے ابھی تک کوئی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے. اتنا کہ یونیورسٹی کی فرسٹ ایئر انٹر کی ڈگری جب بچے کراس کر رہے ہیں، ان 2 سالوں سے جو بھی سبجیکٹ انہوں نے پڑھے ہیں یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ کے اندر وہی ان سبجیکٹوں سے سوال آتے ہیں، پھر بھی ہمارے بچے پاس نہیں ہو پاتے. وہ کون سی وجہ ہے؟ وہ وجہ ہے تعلیم کی بہتری نہیں، پروفیشن تعلیم نہیں. آئیے ہم ان مقصدوں پہ بات کرتے ہیں، ان مسئلوں پہ بات کرتے ہیں، کس موضوع پہ، کس بات پہ ہماری تعلیم بہتر بن سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں جو پرائمری اسکول ہیں ان ٹیچرز، ان اسکولوں کے اندر جو تعلیم مہیا کی جائے ان کی ایڈوائز دوں گا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے پرائمری اسکول کے اندر جو بچے ہیں ان بچوں کو مدر ٹنگ میں پڑھائیں. اگر ان بچوں کی مدر ٹنگ سندھی لینگویج ہے، سندھی زبان ہے، تو بچوں کو سندھی زبان میں اچھی طرح پڑھائیں. پہلی کلاس اگر ان کی پکی ہو گئی ہے، زیادہ اچھی ہو گئی ہے، تو دوسری کلاس میں شفٹ کریں. آہستہ آہستہ اگر استاد اچھے نمونے سے اس بچے کو پرائمری کی ایجوکیشن 1 کلاس سے 5 کلاس تک مہیا کرے گا تو بچے آسان طریقے سے آگے چل کے پڑھیں گے. 4 to 5 کلاس میں جب آتے ہیں بچے، ان کو اچھے نمونے سے مدر ٹنگ میں جو سبجیکٹس ہیں وہ مہیا کیے جائیں. لیکن جو سبجیکٹس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اگر انگلش زبان آ رہی ہے ان سبجیکٹوں کے اندر، تو ان سبجیکٹس کے اندر انگلش زبان بھی کام کیا جائے، ان بچوں کو بیسک انگلش سمجھائی جائے تاکہ جب وہ 6 کلاس میں انٹر ہوں، جب 6 کلاس میں داخل ہوں تو اچھے نمونے سے وہ سبجیکٹ پڑھ پائیں. اور پرائمری ایجوکیشن کے اندر جو ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں ان کو پروفیشن کے حساب سے اچھی ٹریننگز دی جائیں تاکہ بچوں کو کس نمونے سے پڑھایا جاتا ہے. اور ہاں، انگلش اور جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں، ان ٹیچرز کو بتائے جائیں کہ بھائی یہ ٹیچرز، یہ میتھڈس ہیں آپ کے لیے، آپ یہ میتھڈس بچوں میں اپلائی کر کے بچوں کو اچھے نمونے سے، اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد جب سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں بچے آتے ہیں، سیکنڈری کے استادوں کے لیے جو میری ایڈوائز ہے وہ ہے، اگر سیکنڈری کے اندر 6 to میٹرک بچے آ رہے ہیں، 6 to 8 بچے آ رہے ہیں، تو بچوں کو اچھی نمونے سے سبجیکٹ پڑھائیں اور جو ٹیچرز ہوں وہ ریلیٹڈ ٹو سبجیکٹ ہوں. اس استاد کو وہ سبجیکٹ دیں جو استاد بہتر نمونے سے وہ سبجیکٹ پڑھا سکے. اگر میری پروفیشن انگلش کے اندر ہے تو میں بچوں کو انگلش، اگر مجھے سائنس کا سبجیکٹ دیا جائے گا تو میں رٹا لگا کے سبجیکٹ کو پڑھاؤں گا، لیکن انگلش سبجیکٹ مجھے پڑھانے کے لیے دیا جائے گا تو میں اچھے نمونے سے، اچھی طریقے سے وہ سبجیکٹ پڑھا پاؤں گا. اسی لیے اگر سیکنڈری ایجوکیشن آپ فراہم کر رہے ہیں بچوں کو تو آپ کو چاہیے آپ اس بچے کو، اس کلاس کو جو سبجیکٹ ہو، انگلش ہو تو انگلش کے پروفیشن کے حساب سے ان کو ٹیچر مہیا کریں تاکہ وہ انگلش اچھے نمونے سے پڑھا سکے. جب بچے آگے جائیں تو اچھے نمونے سے پڑھ پائیں. جب کالجز سے بچے فارغ ہو کے آتے ہیں، اگر فرسٹ ایئر انٹر آتا ہے تو بچوں کو اچھے نمونے سے میتھمیٹکس پڑھائے جائے، سائنس کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں. جب وہ یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ دیں، ابھی دیکھیں
जब बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर पास होकर आते हैं, किसी ने मेडिकल में कर ली, इंजीनियरिंग में कर ली, जो बच्चे मेडिकल में करके आते हैं वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, अगर अच्छे नमूने से क्लासेस चले, प्रोफेशनल टीचर्स उनको पढ़ाए, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का रिलेटेड हो, जिसमें उसने एमएस की हो, एमए की हो, वो उस्ताद उस सब्जेक्ट को उस नमूने से उस तरीके से पढ़ा सकता है जिस तरीके से उसने एमएस की है, बीएस की है। उसके बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जब बच्चे यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो उस्ताद हैं, अगर बच्चे मेडिकल की डिग्री कर रहे हैं, बाय प्रोफेशनल एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उन बच्चों को तहकीकात पे काम किया जाए, उन बच्चों को हकीकी काम दिखाया जाए जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम होता है। अगर बच्चे कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बाय फिजिकली उनको समझाया जाए, वो प्रॉब्लम्स दिखाए जाए, बेटा ये प्रॉब्लम कैसे हल होता है, और यूनिवर्सिटी की तालीम उसी नमूने से बेहतर हो सकती है। और हाँ, यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती है वो सिर्फ ओनली पेपर्स के लिए पढ़ाया जाता है और बच्चे सिर्फ पेपर्स के लिए पढ़ते हैं। अगर टीचर बाय प्रोफेशन अपने प्रोफेशन से सच्चा है, यकीनन अपने प्रोफेशन से मेहनत करता है, मोहब्बत करता है, तो वो बच्चे को अपने हिसाब से बेहतर पढ़ा सकता है। अगर उस्ताद कहता है वो प्रोफेशन नहीं, सिर्फ वो अपनी दुकान खोलना चाहता है, उसके पास अपनी एकेडमी है, आज एक टॉपिक पढ़ा लिया भाई, मैं एक टॉपिक आपको आज पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक भाई ओम्स लॉ ले लिया, ओम्स लॉ पढ़ाया, इंट्रोडक्शन कराया, ओम्स लॉ ये आधा छोड़ दिया, भाई मेरे पीरियड का टाइम खत्म हुआ, मैं अभी चलता हूँ। कोर्सेज अनकम्प्लीट हो जाते हैं और बच्चों को एडवाइस दी जाती है, भाई मेरा दुकान खोला हुआ है फलां जगह पे, मेरी बहुत बड़ी एकेडमी है, मैं वहां पढ़ाता हूँ, आ जाओ, यहाँ सरकारी एजुकेशन चल रही है, कोर्स कंप्लीट नहीं होते, वहां जाओ, मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और बेहतर से बेहतर नमूने पढ़ाऊंगा। वहां उस्तादों की तनख्वाह कम से कम होती है, लेकिन सरकारी स्कूल्स, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर हाई फाई सैलरी होती है, उसके बावजूद भी उस्ताद अपने प्रोफेशन से सच्चे नहीं होते, यकीनन बेहतर नहीं होते। अगर उस्ताद अपने प्रोफेशन से सच्चे नहीं तो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बेहतरी नहीं आ सकती, तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली तब आएगी जब उस्ताद अपने प्रोफेशन से सच्चे होंगे, जब उस्ताद बेहतर से बेहतर पढ़ा पाएंगे। ट्यूशन सेंटर्स, भले आप ट्यूशन सेंटर्स खोल लें, लेकिन अपने प्रोफेशन को दुकान नहीं बनाएं। दुकान बनाएं तो अपने हकीकी प्रोफेशन को बनाएं। जो आप पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं, वहां कोर्स कंप्लीट कराएं, अच्छे तरीके से आप बच्चे को टॉपिक समझाएं, ताकि उस बच्चे को न नेट की जरूरत पड़े, न ट्यूशन सेंटर पे जाने की जरूरत पड़े। तो प्रोफेशनल आप उस्ताद अपने प्रोफेशन से सच्चे हो जाएं, इंशाअल्लाह तालीम की बेहतरी हो जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन इस नमूने से बेहतर हो सकती है। प्राइमरी के उस्ताद अपनी लेवल के हिसाब से प्राइमरी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ताकि बच्चे अच्छे नमूने से पढ़ सकें। सेकेंडरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो सेकेंडरी स्कूल लेवल के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। जो साइंस सब्जेक्ट है उनके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बच्चों को करके दिखाएं। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो बच्चों को करके दिखाएं। उनके पास साइंस लेबोरेटरीज पेश है, मोया है, तो बच्चों को करके दिखाएं, भाई ये फिजिक्स के प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होते हैं, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होते हैं, और जो बायोलॉजी के अंदर फिजिकल कराया जा सकता है वो फिजिकल कराएं, ताकि बच्चों के जहन के अंदर अच्छी सी अच्छी बातें बैठ सके। तो उस्तादों और स्कूल्स के अंदर बेहतरी के लिए ये मेरी एडवाइस है कि स्कूल्स बेहतर बनाए जाए, और जो हुकूमत है उन उस्तादों को भर्ती करे जो उस्ताद एलिजिबल हो। ऐसे ना हो कि 100 में 33 मार्क्स ले आए वो भी उस्ताद बन जाए, नहीं, उस्ताद उसको बनाए जो बाय प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन से सच्चा हो, और उसको मेथड्स की मालूमात हो कि भाई ये मेथड्स इस बच्चे पे अप्लाई होंगे। और जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, जो स्कूल्स के अंदर उस्तादों को ट्रेनिंग्स देते हैं, वो भी अच्छे नमूने से उस्तादों को ट्रेनिंग्स दें, ताकि वो बच्चों को अच्छे नमूने से तालीम दे सके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।